वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मेरे नाल श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी के प्रधान श्रीमान संत बाबा निर्मल दास जी बाबे जौड़े वाले महापुरुष नगर रायपुर सूरपुर उन्होंने नाल समूह सोसाइटी के महापुरुष अहुदेदार सारे दिल्ली मोर्चे के विखे गुलरी बार्डर के उत्ते पहुंचे ने किसानों के हक में और महापुरखों के नाल बेअंत महापुरुष और साडे नाल दुआबा किसान संघर्ष कमेटी के प्रधान सरदार हरसुरिंदर सिंह जी भी हाजिर हैं और इस मोर्चे वास्ते महापुरुषों वालों कुब्बोवाल वाले श्रीमान संत बाबा संतोष दास जी महापुरखों वालों बेअंत सेवावां रस्तां बस्तां इत्थे भेजियां गईयां। बाबा जी बाबा निर्मल दास जी आप जी दे नाल विचारां साझीआं करनगे। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। साडे सत्कारयोग किसान भरा जितने भी पंजाब भर तो नहीं सारे विश्व भर तो आके इस जो महान कुंभ है दुआबा किसान संघर्ष कमेटी के प्रधान साडे नाल मालिक की किरपा के नाल जुड़े आ। असीं उन्हां दा धन्नवाद करते हैं। ये सारे ही जितना भी अज कुंभ लगा होया संगतां दा विदेशों विचों आके भी और पंजाब भर विचों आके इक्को ही गल वास्ते कि जो मुद्दे भारत सरकार ने लागू किए सारिਆਂ ते वो लागू वापस कर बिल वापस करने वास्ते सारे ही विश्व भर तो सिख संगतां एकत्रित होकर और किसान यूनियन की हक लिए खड़े आ और असीं भी उन्होंने रिजैक्ट कराने वास्ते सारे महापुरुष जितने भी नाल सेवादार साडे महापुरुष श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी चो आए हैं। असीं इन्हां दे नाल हर पल हर टाइम और तन मन धन करके खड़े आ। जो भी सानू ये सेवा लगाउणगे असीं उन्हां दे नाल सेवा निभावांगे। कोई भी सानू सेवा बख्शिश करन असीं वो तन मन धन दे नाल और गुरु पातशाह जी का हुक्म मन के ये सारी निभाउण की कोशिश करांगे। तो बहुत धन्नवादी हैं जिन्होंने सानू इन्ना सत्कार दिता और इत्थे आया नूं सारिਆਂ ਨਾਲ प्यार किया। असीं सारियां संगतां नूं बेनती करते हैं जो घर देख रहे आ सुन रहे आ उन्होंने बेनती आ कि ये अज साडे नाल हो रही है कल तुहाडे नाल भी हो सकती है। जो गुआढ़ी के हुआ वो अपने भी जान तो महाराज कहते भी जे दूसरे नाल होया तो कल तुहाडे नाल भी ये काम हो सकता। इस करके आपां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होकर इस कारज में सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे हो जाना चाहिए और एक दृष्टि एक सोच होकर ये आपां संघर्ष जो है ये संपूर्ण करके फिर ही इत्थों जाना है। तो सारिया संगतां जो घर देख रही हैं जो सुन रहे हैं उन्होंने बेनती है कि तुसी भी अपना योगदान पाओ इत्थे आके इन्हां दा सहयोग दिओ और इन्हां दे नाल खड़े हो और सारे ही विश्व भर दी संगतां नूं बेनती है कि तुसी भी आपो अपने जिहड़ा तुहाडा चैनल है मीडिया है जिस तरह भी आप जी इस कुंभ दे विच सहयोग दे सकते हैं तो वध तो वध सहयोग दिओ और इन्हां दा मान वधाओ और साडा भी क्योंकि असीं तद ही इस जो गुरु पातशाह जी की खुशियां तभी लै सकते हैं। महाराज की बाणी अनुसार फरीदा खालक खलक में खलक बसेरा माह है। तो जो खलक की आवाज़ है दुनिया की आवाज़ है वो परमात्मा की आवाज़ है। ये सरकारों को मान लेनी चाहिए आ इत्थे मुड़ के विचार किया जाए और इसनूं जल्दी तो जल्दी रिजैक्ट करके होर नवे कानून है वो लागू किए जाए। बाबा जी की रास्ता लैके आए ये भी दस दो। हाँ जी ये साडे बाबा जी संतोष जी जो हिमाचल तो उन्होंने भी सेवा इसे कार्य लिए उन्होंने भेजी आ वो आप भी आउणगे तो मेरा ख्याल दो ढाई कुंटल घ्यो भेजा उन्होंने तो होर रस्तां वस्तां महापुरुष लैके आए आ तो जिस तरह भी लैके बंद आ ये सुक्कियां रस्तां है खराब नहीं होनियां कदों तक आप बच सकते हैं। तो सारियां जथेबंदियां असीं नमस्कार करते हैं और जिहड़े इस कार्य में शामिल होए उन्होंने भी नमस्कार करते हैं और जिहड़े घर बैठे उन्होंने भी बेनतियां करते हैं तुसीं भी जल्दी जल्दी शामिल हो गए ताकि मोर्चा फतेह हो जाए। सो साडे नाल साडे सत्कारयोग भैन जी संतोष कुमारी जी वो भी नाल ने दो शब्द वो भी आप जी दे नाल साझे कर दें। किसान मजदूर किरती लोग धरने पर बैठे हैं जो सेंटर की सरकार ने काला कानून पास किया है किसानों के विरोध में गलत ऑर्डीनेंस पास किया है उन्होंने वापस कराने वास्ते सारा समाज पूरा वर्ल्ड पहुंचा है। उत्थे ही श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट पंजाब के महान महापुरुष सारे पहुंचे हैं। संत बाबा निर्मल दास जी मारे अगुवाई संत बाबा सरवण दास जी मोहना की अगुवाई और आल इंडिया धर्म मिशन के महापुरुष पहुंचे हैं और जिथे वो अपनी
ਪਰਸਨਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਬਿਸਕਟ ਆ, ਕੁਝ ਪਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਕੇ ਬਿਸਕਟ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਮੱਛਰ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁਹਾਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੱਛਰ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ, ਬਹੁਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਨਸਬਤਿਆ ਪੈਸੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪ ਧਰਮ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਭਾਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਰਸਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਸੇਖਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਮੇਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਢੱਕੋਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮਜੀਤ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ
ਡੇਰਾ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਮਹੰਤ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਮਨਜੀਤ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਸ਼ੋਈ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮੋੜ ਪੱਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਹਤ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ ਦੂਤ ਸੰਤ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਦਾਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਪਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਉਸ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਬਾੜ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਆ, ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਏਜ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਖਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਅਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਹੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦੇ ਜਾਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੁੱਬੋਵਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।